सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ एक ऐसी औरत की कहानी सुनाਉਣ जा रहा हाँ जिस दा नाम गीता है। मेरा जीजा किस्तां ते इलैक्ट्रॉनिक दा समान वेचदा सी ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ दुकान सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ अक्सर ही कहता कि तेरी ही दुकान है, ਜਿਹੜੀ मर्जी चीज़ लै जा, पर मैं शर्म दे मारे इनकार कर देंदी। एक दिन मेरा जीजा घर आया ਤਾਂ मैं हत्थां नाल कपड़े धो रही सी। मैनू हत्थां नाल कपड़े धोंदी नूं देख के ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं तेरे लिए अज ही वाशिंग मशीन घर भेज दिंदा हाँ, पर वो सारा दिन घर ना आया। रात नूं जदों आप ही वाशिंग मशीन लैके घर आ गया, पर उस रात मेरे जीजे ने मेरे नाल जो कीता, मेरे तां होश ही उड़ गए। मेरे विआह होए नूं हजे 1 साल ही होया सी कि मेरे पति दी मौत हो गई। मेरा अगे पिछे कोई नहीं सी, सिर्फ एक भैन ही सी। मेरा कोई भरा नहीं सी। जिहड़ी मेरी भैन सी वो बिल्कुल ही भोली भाली सीधी औरत सी। मैं बहुत ही गरीब घरे विआही हुई सी ते उधर मेरी भैन दा सहुरा घर बहुत वधिया अते वो तकड़े सी अते मैं मसां ही अपना घर दा गुजारा चलाउंदी सी। मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं सी कि मैं अपनी सुख सहूलतां दे लई सारियां नवीआं चीज़ां खरीद सकदी, पर मेरा जीजा मेरी बहुत ही मदद करदा सी। वो मैनू किश्तां दे उपर नवीआं चीज़ां दे दिंदा सी ते मेरे तो पैसे भी नहीं सी लैंदा। वो मेरे ते कुछ ज़्यादा ही मेहरबान सी। जवानी दे विच ही विधवा हो जाण तो बाद मैं अपने बेटे दे नाल असीं दोवें माँ पुत इकल्ले ही घर रहिंदे सी। एक दिन मेरा बेटा स्कूल पढ़न गया होया सी ते मैं घर विच इकल्ली सी ते मेरा जीजा उस दिन जदों घर आया ते मैनू कहन लग्या कि तेरी ही दुकान है, किसी चीज़ की भी लोड़ होवे तां तूं अपने घर लै आवीं। मैनू नहीं समझ आउंदी सी कि मेरा जीजा मेरे ते इन्ना क्यों मेहरबान है। छोटी उम्र दे विच विधवा तां हो गई सी, पर मेरे उत्ते जवानी अते मेरा हुसन ठाठा मारदा सी। पर मैनू महसूस हुंदा सी कि वो मैनू एक अलग नज़र नाल ही देखदा सी। मैं अपने मन दे विच यही सोचदी सी, अज दी महंगाई वाले जमाने विच अपना ही घर हर एक तो मसां चलदा है, पर मेरा जीजा तां मेरे ते कुछ ज़्यादा ही मेहरबान सी। वो मेरे घर विच किसी ना किसी बहाने आउंदा अते मैनू कहंदा कि मैं तेरा दुख समझदा हाँ। इकल्ली औरत दे लई घर चलाउणा बहुत मुश्किल है, इस करके तू मेरे तो किसी भी चीज़ की जरूरत होवे तां मैनू बेझिझक दसी, मैं तेरी हर लोड़ पूरी करांगा। पहलां तां जदों मेरे लिए कोई नवीं चीज़ लैके आउंदा तां मैं इनकार कर दिंदी, फिर जदों वो लगातार ही साडे घर आउण लगा ते जदों मेरियां लोड़ां पूरीआं करन लगा तां मैनू भी थोड़ा जिहा वधिया लगा। ते जदों मैनू हर चीज़ मेरे घर विच मैनू लिया के दिंदा तां मैनू भी उन्हां चीज़ां दी आदत पै गई अते मैनू भी अपने बेटे दे भविख दी फिक्र सी। मैं कोई नौकरी भी नहीं करदी सी ते साडे कोल ज़्यादा जमीन जायदाद भी नहीं सी। बस कदे कदे कपड़े सिलाई जां कोई किसी दे घर विच जाके काम कर लैंदी अते थोड़ी बहुती पैसिਆਂ ਦੀ मदद मैनू मिल जांदी सी। पर जदों मैनू बैठे बिठाए घर विच चीज़ां मिलन लग गईयां तां मैनू भी उन्हां दी आदत पै गई अते मैं उसनूं कदे भी इनकार ना करदी। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ भी दिल करदा ਉਹ ਸਾਡੇ घर आ जांदा। मेरा बेटा भी बहुत छोटा सी क्योंकि उसनूं अजे तक कोई समझ नहीं सी। उसकी दुकान भी साडे घर तो थोड़ी ही दूर ते सी, पर मैनू एक गल उसकी बहुत परेशान करती सी। उसका गल करन दा तरीका अते मेरे नाल नज़रां मिला के गल करनी मैनू वधिया नहीं सी लगदी। हौली हौली एवें ही दिन गुजरते गए अते मैनू भी पता सी कि एक घर चलाउण दे लई एक मर्द की जरूरत हुंदी है, पर जदों मेरी हर लोड़ मेरा जीजा पूरी कर दिंदा सी तां मैनू भी सुख दा साह मिल गया सी। हौली हौली समा लंघदा गया। हुण मेरा बेटा भी थोड़ा वड्डा हो गया सी, पर मैनू इस गल दी खुशी सी कि मेरे जीजे ने मेरे नाल कोई भी अजिही हरकत नहीं कीती सी कि जिस नाल मैनू कदे भी शर्मिंदा नहीं सी होना पिया। मैं अपने मन विच सोचदी सी कि दुनिया विच चंगे इंसान भी हन,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਫਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੌ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦਾਜ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।